Shalom and good evening, friends and Khavrim. We want to welcome you in the precious name of our Lord and Savior Jesus. સાંજની સલામ પાઠવતા અમે પ્રભુના નામમાં આપ સર્વને ફરી એકવાર આવકારીએ છીએ. We are full of joy to be of service to you and to be basically workers in the kingdom of God, and we are joyful because we are able to be partners in building the kingdom on earth. અહીંયા અમે ખૂબ જ આનંદ અનુભવીએ છીએ કે પ્રભુના વચનો અમે તેમને શીખી શકીએ છીએ, સાથે પ્રભુની સાથે સંગતમાં સાથે ચાલવાને માટે અમે તમારી સાથે છીએ. So you have been joining us for a couple of sessions in this Gujarati Bible study that we're doing. ઘણા સમયથી તમે અમારી સાથે આવી રીતે ગુજરાતી અભ્યાસમાં બાઇબલના વચનોના અભ્યાસમાં અમારી સાથે જોડાયેલા છો. Hope you all have been blessed and hope the Lord is doing something great in your lives. અને મને ખાતરી છે કે પ્રભુએ ચોક્કસ તમને એ દ્વારા પુષ્કળતાથી આશીર્વાદિત કર્યા છે. Okay, so last time we were still on the story of the book of Genesis, and we were still studying a lot about Abraham, our father. અને ઘણા છેલ્લા સમયથી આપણે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાંથી શીખી રહ્યા છે, સાથે સાથે આપણે ઇબ્રાહીમના જીવન વિશે પણ સાથે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. And it's very important to touch all different aspects of the life of Abraham. અને એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે ઇબ્રાહીમના વ્યક્તિત્વ વિશે, તેના જીવન વિશે બધી બાજુથી બધી રીતે આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ. So today we are going to look at the commitment and the responsibility Abraham had in the kingdom that he was trying to build on earth. અને અહીંયા આપણે ઇબ્રાહીમે જે પોતે પ્રભુની આગળ કેવી રીતે સમર્પિત થઈ જાય છે અને પ્રભુને આજ્ઞાઓ પાળવા માટે કેવી રીતે તે આધીનતા બતાવે છે, એ આપણે આજે શીખવા માંગીએ છીએ. Now, before I start, a couple of things I want to tell you is that Abraham was born in the year 1948 from Adam, 1948 years. અને હું અહીંયા તમને જણાવવા માંગુ છું એ તો એ છે કે ઇબ્રાહીમનો જન્મ એ આદમના પછી એટલે કે 1948 આદમના પછીના વર્ષમાં થયો હતો. And Abraham was almost 50 years old when he lived in the house of Noah, and Noah was the one who taught him the ways of God. અને જે ઇબ્રાહીમ છે એ 50 વર્ષનો હતો જ્યારે તે નૂહના ઘરમાં રહીને પ્રભુના વચનો નૂહ પાસેથી શીખતો હતો. So basically Noah was still alive when Abraham was 50 years old, and if there's anything Abraham learned about the ways of God was from the house of Noah and his sons. અને અહીંયા આપણને એ બાબતની ખબર પડે છે કે તે વખતે નૂહ જીવતો હતો જ્યારે નૂહ તેના ઘરમાં ઇબ્રાહીમ તેના ઘરમાં રહીને પ્રભુના વચન શીખતો હતો અને પ્રભુના વચનો પ્રમાણે ચાલવાનું એ નૂહ પાસેથી શીખતો હતો. And when the righteous Ish Sadiq Noah left this earth, he left his son Shem in charge of the righteousness of this earth. અને જ્યારે નૂહ આ પૃથ્વીનું જીવન પૂરું કરીને જાય છે ત્યારે એની પાછળ એના દીકરાને એટલે કે સેમને એ છોડીને જાય છે કે જે પ્રભુના વચનો, પ્રભુના શાસનો બીજા લોકોને જણાવે. Now, not many people know this, but the title and the office of the prince of the king of peace, which is Malki Tzaddik, was held by Shem at this point of time. અને ઘણા બધા લોકો એ જાણતા નથી કે જે મલ્કી સદેક રાજા હતા એના અંડરમાં એનામાં રહીને એની સાથે રહીને આ નૂહનો દીકરો સેમ એ કામ કરતો હતો. So although it does not mention the name of Shem, but it refers to Shem as the title of Malki Tzaddik, which we read in the book of Genesis.
Means Melchizedek, can you just repeat that sentence? I'm not getting Okay. the clear. Although it does not give the name of Shem, but it's telling us about Shem uh, uh, operating in the title of King of Peace of Jerusalem. જો કે અહીંયા સેમનું મલ્કીસેદેકનું નામ આપવામાં આવેલું નથી, પણ અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે એ સમયમાં ત્યાંના શાસનકાળમાં એ બધું જે સમયનો હતો ત્યારે તે બધું ત્યારનું સંભાળતો હતો. Because the name and the person is not important, the office was important. અને અહીંયા એ માણસ એટલે કોઈ વ્યક્તિ માટેનું મહત્વ અહીંયા આપેલું નથી, પણ જે કઈ કાર્ય તેને સોંપવામાં આવેલું છે એ મહત્વનું છે. So from Adam till Shem, we had a lineage and a people who walked according to the Melchizedek order. અને આદમથી લઈને સેમ સુધી જો આપણે જોઈએ તો મલ્કીસેદેકના ધારા પ્રમાણે એના જે કઈ નિયમો હતા એ પ્રમાણે ચાલનાર એ લોકો હતા. Something changed at this point of time where Shem, who is Melchizedek, hands over the rectification of this world to Abraham, and from Abraham starts the Torah or the commandments of God. અને અહીં આપણે જોઈએ છે કે સેમ જે છે એ પોતાના જે ધારાધોરણો છે, નિયમોનું જે અમલીકરણ છે કે જે નિયમોનું જે નવીનીકરણ છે એ હવે ઇબ્રાહીમના હાથમાં સોંપી દે છે. So from Abraham starts the Torah, starts the scriptures and the Bible, and it comes down to the time when Jesus walked this earth. That's 2000 years from Abraham. અને જે ધારાધોરણો છે, નિયમો છે, જેનું નવીનીકરણ હવે ઇબ્રાહીમના હાથમાં આપવામાં આવે છે, ઇબ્રાહીમ સંભાળે છે, અને એ નવીનીકરણ એ પછી 2000 વર્ષ પછી જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવે છે એ એમના હાથમાં આવે છે. And then our Lord Jesus comes to this earth and reclaims the title of Melchizedek. Hello? Prerna, did you hear me? No, it was not audible. Last line was not So I'm audible. saying then Jesus comes to this earth and brings back the Melchizedek order back to humanity. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 2000 વર્ષ પછી જ્યારે પૃથ્વી પર આવે છે અને એના મલ્કીસેદેકે જે ધારા, જે કરારો, જે નિયમો આપેલા હતા એમાં નવીનીકરણ લઈ આવે છે. So all that you read in the Bible from Genesis chapter 6 till the last book of Malachi, or even the four Gospels, it's about 2000 years of human history and Jewish history. જો તમે અહીંયાથી ઉત્પત્તિથી લઈને માલાખી સુધીના બધાય પુસ્તકોનો સમયગાળો જોવો તો એ સમયગાળો આશરે 2000 વર્ષોનો છે. And it's very important to understand this because in the first 2000 years before Abraham, God had let the world slide away from him and move away from him. અને ઇબ્રાહીમ પહેલાના 2000 વર્ષનો જો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીએ અથવા તો વિચાર કરીએ તો પ્રભુ તરફથી લોકો સાવ વંચિત થઈ ગયા હતા, દૂર જતા રહ્યા હતા અને પ્રભુને સાવ ભૂલી ગયા હતા. So those were the years where there was no commandments, there were no the Torah or the commandments of God were not explicitly given to humanity. અને 2000 વર્ષ પહેલા એટલે કે ઇબ્રાહીમના 2000 વર્ષ પહેલા જો તમે અહીંયા વાંચો અથવા તો અભ્યાસ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તે સમયમાં કોઈ જાતના નિયમો કે ધારાધોરણો લોકો અનુસરતા ન હતા. So only after Abraham, who comes via faith into the kingdom of God,
and he starts practicing the commandments of God, and thereby we see for 2000 years from Abraham, we have all the laws and commandments of the Bible. અને પ્રભુ પરના વિશ્વાસમાં આવ્યા બાદ જ્યારે ઇબ્રાહિમ ના પછીનો સમયગાળો 2000 વર્ષનો જે સમયગાળો છે તો તમે જુઓ તો એ આજ્ઞાઓ અને જે પ્રભુએ આજ્ઞાઓ આપેલી છે જે નિયમો આપેલા છે એને અમલમાં લાવવામાં આવ્યા. So something very important has happened between the Melchizedek, which is Shem, and Abraham. And it is during this time that we are studying chapters 11 and chapters 12 in the book of Genesis. અને અહીંયા જે મલ્કીસેદેક એટલે કે સેમ અને ઇબ્રાહિમ વચ્ચેના જે સમયમાં જે કઈ નિયમો આપવામાં આવ્યા છે એ હવે આપણે અહીંયા આગળ અભ્યાસમાં જોવા માંગીએ છીએ. Now in chapter 11, towards the end, if you read, you will realize that Abraham comes from the lineage of Shem. અને જો તમે અહીંયા 11મા અધ્યાયની છેલ્લી કલમો વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે જે સેમની વંશવાળીમાં આગળ એ ઇબ્રાહિમ એમની વંશવાળીમાં એનો જન્મ થાય છે. So in other words, all the children that came from Shem, from that lineage, Abraham came into this world in the year 1948. અને જો તમે જુઓ તો વચનોમાં લખ્યા પ્રમાણે જો એ વંશવાળીમાં આપણે જોઈએ તો સેમની વંશવાળીમાં જ ઇબ્રાહિમનો જન્મ થાય છે અને એ પ્રમાણે એ વંશવાળી આગળ વધે છે. And in chapter 11 of Genesis, we read that the whole world was now coming out of the episode of the flood of Noah. અને અહીંયા 11મા અધ્યાયમાં જો આપણે વાંચીએ છીએ તો કે આખું જે જગત હતું આખો તે સમયનો જે લોકો હતા એ બધાય જે પૂર આવે છે એમાં તણાઈ જાય છે. So please open with me to the Bibles in chapter 11 and let's read. In chapter 11 verse 1, it says, the whole earth was of one language and of one speech. અને અહીંયા એક 11મા અધ્યાયની પહેલી કલમમાં લખેલું હતું અને આખી પૃથ્વીમાં એક જ ભાષા તથા એક જ બોલી હતી. So it says in the Hebrew, says, Vayehi chol haaretz shafa echat vaydevarim achdim. So it's saying in the Hebrew that the people were unified in one purpose, in one speech, one language, and in one intent. અને અહીંયા જે 11મા અધ્યાયની પહેલી કલમમાં લખવામાં આવેલું છે એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આખી પૃથ્વી એક જ ભાષા બોલતી હતી અને એક જ બોલી બોલતી હતી. And after the flood, they started spreading out all over the earth. 10મા અધ્યાયની છેલ્લી કલમમાં જે પ્રમાણે લખેલું છે કે જળ પ્રલય પછી પૃથ્વીના લોકોના વિભાગ થયા. પૃથ્વીના લોકો આખા વિભાગ થયા ને તે બધે વહેંચાઈ ગયા. So some people traveled to the east, even as far as India and China and all these eastern countries. અને તમે જુઓ તો અહીંયા ઘણા બધા લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ વેચાઈ જાય છે અને ઘણા લોકો ભારત આવે છે, ઘણા લોકો ચીનમાં જાય છે, એવી રીતે જુદી જુદી જગ્યાએ લોકો વેચાઈ જાય છે. And as they traveled further and further away, that common unified speech started changing into different dialects and different tongues and different vocalizations. અને એક જ જે ભાષાની અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે પહેલી કલમમાં, જ્યારે આ લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ વિભાજિત થઈ જાય છે, અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે, ત્યારે એ ભાષા બદલાઈ જાય છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને અલગ અલગ ભાષાને તે લોકો અપનાવી લે છે અને એ ભાષા બોલે છે. And in verse 2 it says, and it came to pass while they were traveling from the east, they found a valley in the land of Shinar and they settled there. 11 verse 2. Yes. બીજી કલમમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, અને એમ થયું કે તેઓ પૂર્વ તરફ રખડતા રખડતા સિનાર દેશના એક મેદાનમાં આવી પહોંચ્યા ને ત્યાં રહ્યા.
Now, I want you to understand when it says that when they traveled from the east, the word east is a very specific word. અને જો તમે અહીંયા વાંચો તો અહીંયા કલમમાં એ પ્રમાણે લખેલું છે કે અને એમ થયું કે તેઓ પૂર્વ તરફ રખડતા રખડતા, એટલે અહીંયા જે પૂર્વનો જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે એ ખૂબ જ મહત્વનો ઉલ્લેખ છે અહીંયા. The word east in Hebrew is the word michedem. અહીંયા હિબ્રુમાં એ શબ્દને એવી રીતે બોલવામાં આવે છે, મિક હદેન. Michedem. And this word michedem simply means from the ancient ways or from ancient times or from ancient people. અને મિક હદે જે હિબ્રુ શબ્દ છે પૂર્વનો, એનો મતલબ એમ થાય છે કે એ પૂર્વના એટલે કે પહેલાના જમાનાના લોકો, એવો એ શબ્દનો અર્થ અહીંયા થાય છે. So basically the Bible is saying that they were traveling away from themselves. They were traveling away from the original culture of Adam and Eve. They were traveling away from their faith. They were traveling away from everything that they knew as humanity on this earth to another place. અને અહીંયા જો આપણે એ બાબત સમજવા માંગીએ તો અહીંયા રખડતા રખડતા એટલે કે અલગ અલગ જગ્યાએ એ લોકો વેચાઈ જાય છે, એટલે કે આદમ અને હવા જે જગ્યાએ હતા એ જગ્યા છોડીને એ લોકો હવે જાણે કે પ્રભુથી અલગ અને એ જગ્યાથી અલગ જુદી જુદી જગ્યાઓમાં ફેલાઈ જાય છે. Because they said, if we have to live like our old parents, Adam and Eve, and all those people before us, then maybe God will destroy this earth again. So let us not live like them and let us go and make our own life for ourselves. અને એવું માનતા હતા કે જો અમે અમારા પૂર્વજો આદમ અને હવાની જેમ ત્યાં જ રહીને અમારું જીવન જીવશું તો કદાચ ફરીથી ઈશ્વર આ પૃથ્વીનો નાશ કરશે. એના કરતા આપણે બીજી અન્ય જગ્યાએ જઈને વસવાટ કરીએ અને આપણે પોતાની લાઈફ, પોતાનું જીવન આપણી રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. So basically, they were rebelling against their fathers and forefathers and moving away from relationship from God, which their fathers had. અને આ બાબતનો મતલબ એ થાય છે કે એ લોકો એ પોતાના પૂર્વજો પરદાદાઓની વિરુદ્ધ એ રીતે જતા હતા અને સાથે પ્રભુના જે માર્ગમાં એ લોકોએ ચાલવાનું હતું એ પ્રભુથી પણ એ લોકો દૂર જતા હતા. So what happens when a person does this? Now let me explain to you in modern and simple language what happens when a person does something like this. અને હું તમને એક સાદી અને સીધી અને સરળ ભાષામાં અહીંયા જણાવવા માંગુ છું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આવું કરે છે ત્યારે શું થાય છે. When we say, I don't want to believe in the faith of my father and my mother, I want to go and find my own life, I want to travel to another place and do things for myself. અને અહીંયા જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે મારા માતા પિતા કે મારા પૂર્વજો જે રીતે વિશ્વાસ કરતા હતા એ વિશ્વાસ મારે કરવો નથી, હું અહીંથી ક્યાંક દૂર જતો રહીશ અથવા જતી રહીશ અને હું મારી રીતે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. In this case, you will deny the existence of the true God. You will make your own rules, laws, and regulations for your existence. You will make your own culture and your own sense of good and evil. અને અહીંયા એ બાબત બને છે જ્યારે આપણે આવું કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ઈશ્વરથી દૂર જતા રહીએ છીએ અને આપણે પોતાના ધારા અને પોતાના ધોરણો પ્રમાણે પોતે જે સારું લાગે છે એ પ્રમાણે વર્તીએ છીએ અને જીવીએ છીએ અને સારા અને ખરાબનો પોતે જ આપણે નિર્ણય કરીએ છીએ. So when this happens, know for sure that the decision that you have made is not a decision that God wants for your life. અને અહીંયાથી આપણને એ ચોક્કસતાથી ખબર પડે છે કે જે આપણે પોતાની રીતે જે નિર્ણય લઈએ છીએ એ તો આપણો પોતાનો નિર્ણય છે. એ આપણા પ્રભુએ આપણને બતાવેલો કે આપણે પ્રભુએ જણાવેલો નિર્ણય આપણે નથી લેતા. અહીંયા Can you read verse 3? અહીંયા 11મા અધ્યાયની 3જી કલમ ઉત્પત્તિના હું વાંચું છું.
અને તેઓએ એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે ઈંટો પાડીએ ને તે સારી પેઠે પકવીએ. અને પથ્થરને ઠેકાણે તેઓની પાસે ઈંટો હતી ને છોને ઠેકાણે ડામર હતો. So now they started using their mind, their knowledge, their own wisdom, and started delving into technology. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે એ પોતાના વિચારો, પોતાની મગજ શક્તિ અને પોતાના વિચારધારા પ્રમાણે પોતાની રીતે એ લોકો અહીંયા આગળ વધવા માંગે છે. And God still never said anything about it. અને હજી પણ અહીંયા પ્રભુએ એમને કંઈ કીધું નથી કે આમ કરો કે તેમ કરો. And verse 4 it says, and they said, come, let us make and build a city for us, and let's make a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed across the whole earth. અહીંયા 11મા અધ્યાયની 4th કલમમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, અને તેઓએ કહ્યું કે ચાલો આપણે પોતાને સારું એક શહેર બાંધીએ તથા જેની ટોચ આકાશ સુધી પહોંચે એવો બુરજ બાંધીએ, અને એમ આપણે પોતાને સારું નામ કરીએ કે આખી પૃથ્વી પર આપણે વિખેરાઈ ન જઈએ. So what were they doing? One is they were forgetting God. Two, they were forgetting the relationship that their parents had with God. Three, they were forming their own culture and own sense of good and evil and own justice system. And four, now they wanted to make themselves great. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો 4 બાબતો આપણે અહીંયા શીખી શકીએ છે કે પેલું એ પ્રભુ first one they rebelled against God and rejected God. એ પ્રભુનો વિરોધ કરે છે એટલે કે નકાર કરે છે. બીજું એમના જે પૂર્વજો છે એ લોકોએ જે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખ્યો એનો નકાર કરે છે. ત્રીજી બાબત એ પોતાને મહત્વ આપે છે. અને fourth one they wanted to make a name for themselves, made themselves more important. અને એ પોતાની જાતને વધારે મહત્વ આપવા માંગે છે. So you see, this is what happens when you move away from God. You establish your own system on this earth and in your life. અને જ્યારે તમે પ્રભુથી આવી રીતે દૂર જાઓ છો ત્યારે તમે પોતાના નિયમો, પોતાના ધોરણો પ્રમાણે ચાલો છો અને તમે જે ધારા ધોરણો પોતે બનાવો છો. And when they said, let us make a name for ourselves, that's the time God said, aha, I will not allow this to happen. અને જ્યારે તેઓ અહીંયા કહે છે કે આપણે પોતાને સારું નામ કરીએ ત્યારે પ્રભુ અહીંયા કહે છે કે ના, હું તમને એ પ્રમાણે કરવા નહીં દઉં. Because you cannot rob God of his glory and his honor. કેમ કે તમે ઈશ્વરનો મહિમા ચોરી શકતા નથી કે લઈ શકતા નથી. In everything in life you need to give God glory. અને જે કંઈ બી હોય તમારા જીવનમાં એ સગળા દ્વારા તમારે ઈશ્વરને મહિમા આપવાનો છે. Whether he blesses you or he does not bless you, whether he gives you or he takes away from you, in all things God must be given glory. પ્રભુ તમને કંઈ આપે છે અથવા તો લઈ લે છે અથવા તો તમને આશીર્વાદ આપે છે કે આશીર્વાદ નથી બી આપતા કે આશીર્વાદ મળતો બી નથી, પણ તો બી તમારે જે કંઈ બી હોય પ્રભુ પાસે તમારે એ પ્રભુને જ મહિમા આપવાનો છે દરેક બાબતમાં. The moment you say, this is my life, I want to do this, I have achieved this, I will make my name great, and I will be a rich person and a wealthy person, know for sure that you have rejected God. અને જ્યારે એ સમય આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું કંઈક છું, હું આ કરી શકીશ, મેં આ મેળવ્યું છે, આ મારી સફળતા છે, અને ત્યારે જ્યારે આપણે આવું કહીએ છીએ ત્યારે આપણે ઈશ્વરની વિરુદ્ધ જઈએ છીએ. That is why God came down and he said, before these people start becoming very, very great and start sinning so badly on this earth, we need to intervene and do something about it. અને એટલા માટે જ ઈશ્વર એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવે છે કે માણસો પર જે માણસોના પાપ ખૂબ જ વધી ગયા હતા એ પાપને દૂર કરવાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવે છે. Now read verses 5 and 6.
અને અહીંયા આપણે 5મી અને 6ઠ્ઠી કલમ વાંચીએ તો એમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવેલું છે. અને જે નગર તથા બુરજ માણસોના દીકરાઓ બાંધતા હતા તે જોવાને યહોવા ઉતર્યો. અને યહોવાએ કહ્યું કે જુઓ આ લોકો એક છે ને તે સર્વોની ભાષા એક છે અને તેઓએ આવું કરવા માંડ્યું છે. તો હવે જે કંઈ તેઓ કરવા ધારે તેમાં તેઓને અટકાવ નહીં થશે. So my question is, what language are we talking about? Which is the language that they were talking and they were using? તો અહીંયા મારો પ્રશ્ન એ છે કે અહીંયા આપણે કઈ ભાષા વિશે અહીંયા સમજીએ છીએ અથવા તો લખવામાં આવેલું છે. It was none other than the Hebrew language that we are learning, my friends. અને એ બીજી કોઈ ભાષા વિશે અહીંયા લખવામાં નથી આવેલું, પણ અહીંયા જે ભાષા વિશે લખવામાં આવેલું છે એ તો હિબ્રુ ભાષા વિશે લખવામાં આવેલું છે. It is from this language that all other languages have come into existence. અને આ એ ભાષા છે કે જે ભાષામાંથી બાકી બધી ભાષા અસ્તિત્વમાં આવી. And if you look closely at all the languages of this earth, you find a little of Hebrew in all of it. અને જો તમે બધી ભાષાઓનો અભ્યાસ કરશો તો તમને ક્યાંક ને કોઈક હિબ્રુ ભાષાનો એ સંબંધ એમાં જોવા મળશે. So God confused their languages and dispersed them all over the earth, so they will not be unified against God and sin against God. અને એટલા માટે જ પ્રભુ એ લોકોની ભાષાને ગૂંચવી નાખે છે અને આખા દુનિયામાં એમને વિખેરી નાખે છે કે તેઓ એક થઈને ઈશ્વરનો વિરોધ ન કરી શકે. Now read verses 8 and verses 9. અને જો આપણે અહીંયા ઉત્પત્તિનો 11મો અધ્યાય અને 8મી અને 9મી કલમ વાંચીએ તો એમ યહોવાએ તેઓને ત્યાંથી આખી પૃથ્વીમાં વિખેરી નાખ્યા અને તેઓએ નગર બાંધવાનું મૂકી દીધું. એ સારું તેનું નામ બાબિલ એટલે ગૂંચવણ પડ્યું, કેમ કે યહોવાએ ત્યાં આખી પૃથ્વીના ભાષામાં ગૂંચવણ કરી નાખી અને યહોવાએ તેઓને ત્યાંથી આખી પૃથ્વી પર વિખેરી નાખ્યા. God dispersed them all over the earth and they stopped building the city and the tower. And that is why it's called Babel, because there was utter confusion in what they were doing. So they were not able to communicate with each other very, very well. અને અહીંયા જોઈએ છે કે એ લોકોની ભાષાને ગૂંચવી નાખી ઈશ્વરે અને એ લોકોને આખી પૃથ્વીમાં વિખેરી નાખ્યા એટલા માટે કે તેઓ પોતે એક થઈને એ નગર બાંધી ન શકે અને એટલા માટે જ એ નગરનું નામ અહીંયા બાબેલ એટલે કે ગૂંચવણ પડ્યું. Now the rest of the chapter is about the descendants of Noah and Shem. અને બાકીનું જે અધ્યાય આપણે વાંચીએ તો અહીંયા સેમ અને નૂહની વંશવાણી આપવામાં આવેલી છે. So this is the story of chapter 11. Now, the reason why I'm teaching you chapter 11 is because I want you to understand that the life of Abraham is running parallel to the story in chapter 11. અને અહીંયા એટલા માટે હું 11મો અધ્યાયની અભ્યાસ કરવા માંગુ છું કેમ કે ઇબ્રાહીમનો જે જીવન વિશે આપણે સમજવા માંગીએ છીએ એ આની સાથે 11મા અધ્યાય સાથે જોડાયેલું છે. And we see in chapter 12. Now come to chapter 12. અને જો આપણે અહીંયા 12મા અધ્યાય તરફ ધ્યાન આપીએ તો and we studied a little of chapter 12 last time, but let me put it into a right perspective for you to understand. અને ગયા વખતે આપણે થોડું ઘણું આ 12મા અધ્યાયમાંથી શીખ્યા હતા પણ ફરીથી આપણે થોડું વધારે એમાં ધ્યાન આપીએ. And when we are studying chapter 12, keep in mind what we read about chapter 11. Okay, it's very important. અને જ્યારે આપણે 12મા અધ્યાયનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે તમે તમારા મગજમાં એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે આપણે 11મા અધ્યાયમાં શું શીખી ચૂક્યા છીએ. Okay, so chapter 12 verse 1, the Lord says to Abraham, he says, go for your own self, for your own good. Leave the land, leave the land of your birth, leave your father's house, and leave everything that is behind and go to a place that I will show you. અને અહીંયા 12મા અધ્યાયની પહેલી કલમ જો આપણે અહીંયા વાંચીએ તો અહીંયા લખવામાં આવેલું છે અને યહોવાએ ઇબ્રાહીમને કહ્યું કે તું તારો દેશ તારા સગા તારા બાપનું ઘર મૂકીને જે દેશ હું તને દેખાડું તેમાં જા. This is in contrast to what we read in chapter 11.
In chapter 11, the people journeyed on their own. Here, God is telling Abraham to leave everything behind. અને અહીંયા આખું એક વિરોધાભાસ અહીંયા જોઈ શકાય છે. 11મા અધ્યાયમાં ઈશ્વર લોકોને વિખેરી નાખે છે અને લોકો એમ પોતાનું નગર બાંધવા માંગે છે, જ્યારે અહીંયા યહોવા બાપ ઇબ્રાહીમને એમ કહે છે કે હું તને જે દેશ બતાવું ત્યાં તું જઈને વસ. In verse 2, it says, "And I will make of you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a અને blessing." 12મા અધ્યાયની બીજી કલમ આ પ્રમાણે કહે છે, અને હું તારાથી એક મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરીશ ને તને આશીર્વાદ દઈશ ને તારું નામ મોટું કરીશ અને તું આશીર્વાદ રૂપ થશે. Notice in chapter 11, the people said, "We will make a city for ourselves, we will become a great nation, and we will make a name for ourselves." Very, very important. અને અહીંયા 11મા અધ્યાયનો જો આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો લોકો એમ કહેતા હતા કે અમે અમારા માટે નગર બાંધીશું, અમે અમારું નામ મોટું કરીશું, અમે અમારી રીતે આગળ વધીશું. But here God is telling Abraham, if you listen to what my instructions are, and if you go away from this place which I'm sending you, then I will make you a big nation and I will make your name great. God is going to do it for Abraham. અને અહીંયા આ 11મા અધ્યાયનો વિરોધાભાસ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ઇબ્રાહીમને પ્રભુ કહે છે, યહોવા બાપ કહે છે કે હું તને જે જગ્યાએ કહું ત્યાં જઈને વસીશ તો હું તને આશીર્વાદ આપીશ અને તારાથી એક તારું નામ મોટું કરીશ અને તું આશીર્વાદ રૂપ થશે. Now go to verse 7. It says, "The Lord appeared to Abram and he said to him, to your children I will give this land." So he built an altar there to the Lord who appeared to him. From there in verse 8, from there he relocated to the mountain east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east, and he built an altar to the Lord and he invoked the Lord by name. Can you read verses 7 to 9? 7 to 9. ઓકે શ્યોર. યા અને અહીંયા 12મા અધ્યાયની 9મી કલમ જો આપણે વાંચીએ, અને યહોવાએ ઇબ્રાહીમને દર્શન આપીને કહ્યું કે હું તારા વંશજોને આ દેશ આપીશ, અને જે યહોવાએ તેને દર્શન આપ્યું હતું તેને સારું તેણે ત્યાં વેદી બાંધી અને ત્યાંથી નીકળીને બેથેલની પૂર્વગમ જે પર્વત છે ત્યાં તે ગયો અને તેણે ત્યાં તંબુ માર્યો. ત્યાંથી પશ્ચિમે બેથેલ તથા પૂર્વે આઈ હતું અને ત્યાં તેણે યહોવાને સારું વેદી બાંધી ને યહોવાને નામે પ્રાર્થના કરી. ત્યાર પછી ઇબ્રાહીમ જતા જતા નેગેબની ગમ ગયો. I want you to understand, when the rest of humanity is building nations and towers and technology and wanting to make the name great, Abraham is following God's instructions because God is going to bless him. અને જ્યારે બાકી માનવજાત પોતાનું નામ કરવાને માટે અને દુનિયાવી જે આધુનિકતા છે એનો ઉપયોગ કરીને આગળ વધવાને માટે મથાયેલી હતી, ત્યારે ઇબ્રાહીમ એ પ્રભુના વચનોને અનુસરે છે અને પ્રભુની આજ્ઞા પાડે છે. The nations of the world are building a nation and a city and a name for themselves. Abraham is living in a tent, and instead of building a city, he's building an altar and he's worshiping God. અને અહીંયા બાકીની પ્રજા છે એ પોતાનું નામ અને પોતાનું નગર બાંધવા માંગે છે અને પોતાનું નામ કમાવા માંગે છે, જ્યારે અહીંયા ઇબ્રાહીમ એ ઈશ્વરની આજ્ઞા પાડે છે અને ઈશ્વરના માર્ગમાં ચાલવાનું પસંદ કરે છે. And in verse 9 it says, then Abraham journeyed on and he kept traveling and traveling and traveling till the south till he came to Egypt. અને અહીંયા જે વચનોમાં 9મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ઇબ્રાહીમ ત્યાર પછી ઇબ્રાહીમ જતા જતા નેગેબની ગમ ગયો. And if you go to verse 13, it says, then now Abraham left Egypt and he came back into the land of Israel. Verse 13 of 12th chapter 13 verse 1. Okay, chapter 13. Okay. અને અહીંયા જો 13મા અધ્યાયની પહેલી કલમ આપણે વાંચીએ, અને ઇબ્રાહીમ પોતાની સ્ત્રીને લઈને સર્વ માર્મિક સુદ્ધા મિશરમાંથી નેગેબ ભણી ગયો અને લોટની સાથે ગયો.
And verse 2 says, now Abraham was very heavy with and very wealthy with cattle and silver and with gold. અને And બીજી he અને બીજી કલમમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે, અને ઇબ્રાહીમ પાસે ઢોર તથા રૂપું તથા સોનું ઘણું હોવાથી તે બહુ ધનવાન હતો. and he continued on his journey from the south, journeying back to Bethel, to the place where he had first pitched his tent, and to the site of the altar which he had made there first. And there Abraham called upon the name of God again. Okay. અહીંયા ત્રીજી કલમમાં એમ આપવામાં આવેલું છે, અને તે નેગેબથી આગળ ચાલતા બેથેલ ગયો, અને બેથેલ તથા આઈની વચ્ચે જ્યાં પેલવેલા તેના તંબુ હતો ત્યાં ગયો. અને ફરીથી અહીંયા ચોથી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને ત્યાં આવીને તે ઠેકાણે આવીને તેણે ફરીથી વેદી બાંધી. In chapter 11, we see the people found a good place and they settled there. They never moved. 11મા અધ્યાયમાં એમ જોઈએ છે કે એ લોકોએ પોતાના માટે એક સારી જગ્યા પસંદ કરી અને તે લોકો ત્યાં રહ્યા. But Abraham is moving from place to place, not building a city, not making a nation, living in tents and not in glory. અને અહીંયા આપણે 13મા અધ્યાયમાં જો જોઈએ, 12મા અને 13મા અધ્યાયમાં આપણે ધ્યાન આપીએ તો એમ લખવામાં આવ્યું છે કે ઇબ્રાહીમ એ અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે, આગળ ચાલતા ચાલતા જાય છે, અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે, અને એ પોતાના માટે કોઈ નગર નથી બાંધતો, પરંતુ પ્રભુના નામમાં એ દરેક જગ્યાએ પ્રભુને મહિમા મળે એ રીતે આગળ વધે છે. He lived a simple life in tents. He lived a simple life away from the cities, away from the corruption of the cities, away from people that are corrupt. અને અહીંયા આપણે જો જોઈએ તો એ નગર નથી બાંધતો ઇબ્રાહીમ, પણ તંબુ બાંધે છે, અને જ્યારે તે જાય છે ત્યારે પ્રભુથી દૂર નથી જતો, પણ પ્રભુની સાથે એ ચાલે છે. Why was he living a temporary life on this earth, not a permanent life? અને તે પોતાના માટે મોટા મોટા મહેલો કે પોતાના માટે પોતાના ઘર નથી બાંધતો, પણ એ એક નાનકડા તંબુમાં રહે છે. શા માટે એ તંબુમાં રહે છે એ જોવાનું છે. So we see that whereas humanity is going in a certain direction away from God, Abraham is going in the opposite direction towards God. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે બાકીની જે દેશ જાતિ છે જે પ્રભુની વિરુદ્ધ જઈ રહી છે, ત્યારે અહીંયા ઇબ્રાહીમ એ પ્રભુની તરફ પાછો ફરી રહ્યો છે. Okay, and this is very important to know, because Abraham kept traveling up and down the land of Israel, and he was pitching his tent simply because he was searching for something. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે ઇબ્રાહીમ ઇઝરાયેલની આજુબાજુના પ્રદેશોમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ફરે છે, અને એવી એક જગ્યા શોધે છે કે જ્યાં તે પોતાનો તંબુ નાખી શકે. And wherever he went, he built an altar and he worshipped God. He built an altar and worshipped God. What was he doing and why was he doing this? અને આપણે જોઈએ છે કે જ્યાં પણ એ જાય છે ને પોતાનો તંબુ નાખે છે, ત્યાં તે ઠેકાણે તે વેદી બાંધે છે અને પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે. આપણે અહીંયા એ જાણવાનું છે કે કેમ એ આવું કરે છે, શા માટે આવું કરે છે. So let me give you a secret what is happening out here. તો અહીંયા હું તમને એ જે અહીંયા રહસ્ય રહેલું છે એ રહસ્ય હું તમને અહીંયા જણાવવા માંગુ છું. And I will tell you exactly what Abraham was searching for. અને હું તમને એ જણાવવા માંગુ છું કે ખરેખર ઇબ્રાહીમ એ શેની શોધમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે. Abraham was not interested with the riches of this world. He was not interested in making a name for himself. He was not interested in making a nation or building a big people for himself. He was interested that wherever he went, he was searching for the presence of God on this earth. અને ઇબ્રાહીમ અહીંયા જુદી જુદી જગ્યાએ એટલા માટે જાય છે કે એને આ દુનિયાના કોઈ બી માલ મિલકતમાં કોઈ રસ નતો, એને નગર બાંધવામાં કે પોતાનું નામ કમાવામાં કોઈ રસ નતો, પણ એ પ્રભુની શોધમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને પ્રભુની શોધમાં જાય છે અને પ્રભુની ત્યાં વેદી બાંધીને તેને પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે. Wherever he went, he said, probably God is out here. Probably God will be in this place. So let me go there. Probably God is in Bethel. Let me go there.
And wherever he went, he called upon God, and he built an altar and he called upon the name of God, because he was searching and searching for the presence of God on this earth. He was searching for the Holy Spirit of God on this earth. અહીંયા આ પરથી આપણે એ સમજી શકીએ છીએ કે ઇબ્રાહિમ એ અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને શોધ કરે છે. કોની શોધ કરે છે? કે ઈશ્વરની હાજરીની શોધ કરે છે. માટે એમ વિચારે છે કદાચ આ જગ્યાએ ઈશ્વર હશે, કદાચ ઓલી જગ્યાએ ઈશ્વર હશે, અને એ ત્યાં જઈને તંબુ બાંધે છે અને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે. His thirst and hunger in searching for the true and one living God never ceased and never stopped, my friends. અને પ્રભુની શોધ કરવાની એની જે ધગશ હતી, એનામાં જે ધગશ હતી, એ અહીંયા ક્યાંય તેનો અંત આવતો નથી. Where the entire humanity was going in one direction towards destruction, Abraham was going in the opposite direction towards God. અને જ્યારે આખી દુનિયા એ અલગ વસ્તુની પાછળ, અલગ બાબતોની પાછળ પડેલી હતી, ત્યારે અહીંયા ઇબ્રાહિમ આપણે જોઈએ છે કે એ ઈશ્વરની શોધમાં આગળ ને આગળ વધતો જાય છે. Because of this and this merit and this attribute and character of Abraham, God called him out and blessed him. અને આ જે એનામાં ઈશ્વરને શોધવાની એક તલપ હતી, ઈશ્વરને શોધવાનું એક જેનામાં ધગશ હતી, એના કારણે ઈશ્વર એને બધી પ્રજાઓમાંથી પસંદ કરી લે છે અને એને અલગ કરે છે. Do you understand what I'm trying to show you today, my friends? It's very important for you to understand the basis of your faith. It is all in Abraham. અને હું જે તમને અહીંયા જણાવવા માંગુ છું એ તમે સમજી શકો છો કે આપણા જે વિશ્વાસનો પાયો જે આપણે ઇબ્રાહિમમાં જોઈએ છે કે જે વિશ્વાસ તેનામાં હતો, એ વિશ્વાસનો પાયો, આપણો વિશ્વાસ જે ઇબ્રાહિમને વિશ્વાસ છે એવો આપણો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. Okay, now in chapter 13, go to verse 12. અહીંયા આપણે 13મા અધ્યાયની 12મી કલમ અહીંયા જોવા માંગીએ છીએ. અબ્રામ કનાન દેશમાં રહ્યો, ને લોત તે પ્રદેશના નગરમાં રહ્યો, ને સદોમ સુધી તે તંબુમાં મુકામ કરતો કરતો ગયો. So Lot now separates from Abraham and the rest of his entourage, his people, and he looks towards the plains of Sodom because it was green, fertile, and very wealthy. So Lot got attracted to the wealth of this world. અને આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે ઇબ્રાહિમથી લોટ અલગ થાય છે અને એ આ દુનિયાની જે બાબતો છે, એટલે કે લીલુંછમ પ્રદેશ અને સારી એવી ફળદ્રુપતા જોઈને એ તરફ આકર્ષાય છે. Now God in his wisdom knows exactly how to control and how to lead you in life. અને ઈશ્વરને ખબર છે કે તમને કેવી રીતે તમારા જીવનમાં અથવા તો જીવન પથ પર તમને કેવી રીતે આગળ વધારવા અથવા તો ચલાવવા. After Lot separates from Abraham in verse 14, then the Lord says to Abraham, raise now your eyes and look from where you are, north, south, east and west, for all the land that you see I will give to you and to your children after you. અને જ્યારે લોટ ઇબ્રાહિમથી અલગ થાય છે પછીથી યહોવા બાપ અહીંયા ઇબ્રાહિમને એમ કહે છે કે 14મી કલમમાં, અને ઇબ્રાહિમથી લોટ જુદો થયા પછી યહોવાએ ઇબ્રાહિમને કહ્યું કે તું તારી આંખો ઊંચી કરીને તું જ્યાં છે ત્યાંથી ઉત્તર તથા દક્ષિણ તથા પૂર્વ તથા પશ્ચિમ ભણી જો, કેમ કે જે દેશ તું જુએ છે તે બધો હું તને તથા તારા પૂર્વજોને સદાને માટે આપીશ. The Lord was waiting for Lot to be separated. અહીંયા ઈશ્વર એવું ઈચ્છતા હતા કે લોટ એ ઇબ્રાહિમથી અલગ થઈ જાય. And once he was separated, then he started giving the promises and the blessings to Abraham. અને જ્યારે અહીંયા જોઈએ છે કે લોટ ઇબ્રાહિમથી અલગ થાય છે પછી યહોવા બાપ ઇબ્રાહિમને આશીર્વાદ આપે છે. Now, there's something interesting I want to talk to you about Abraham also. અને અહીંયા હું ખૂબ મહત્વની અને રસપ્રદ વાત તમને અહીંયા ઇબ્રાહિમ વિશે પણ જણાવવા માંગુ છું. Abraham was specifically selected by God to
to start the rectification of the world. અને જે તારણની બાબત છે, જે નવીનીકરણની બાબત છે, એના માટે એને ખાસ કરીને ઇબ્રાહીમને પસંદ કરવામાં આવેલો હતો. And by starting the rectification of the world with Abraham, God was creating and making and producing a certain people for his purpose, role, and for his glory on this earth. અને આ જે તારણની બાબત છે, જે નવીનીકરણ પ્રભુ લાવવા માંગતા હતા, એટલા માટે ઇબ્રાહીમ દ્વારા એવા લોકોને એ પ્રભુ ઊભા કરતા હતા. That through Abraham and through the faith of Abraham, he would produce a people from humanity, and he would bless those people. He would make a covenant with them. He would show them the laws and the commandments that they would be able to change the full world. અને ઇબ્રાહીમ દ્વારા પ્રભુ એવી એક દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરવા માંગતા હતા, એક દેશ જાતિને અલગ કરવા માંગતા હતા કે જે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલે અને જે તારણની બાબતો તારણની વાત છે એ બીજા લોકોને જણાવે. So because of this, Abraham now has become the center of the rectification of this world. What Abraham started became perfected in our Lord Jesus. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે તારણની બાબતને માટે એ અહીંયા ઇબ્રાહીમને એક એના પર એક પસંદગી પ્રભુ ઉતારે છે અને એ જ રીતે તેને આગળ પણ દોરી જાય છે. So therefore that is why we call Abraham Avinu, Abraham our father. And if you read the book of Hebrews in the New Testament, it talks about the faith of Abraham. Very, very important. અને એટલા માટે જ આપણે વિશ્વાસના પિતા તરીકે ઇબ્રાહીમને હંમેશા ઓળખીએ છીએ. અને અહીંયા આપણે હિબ્રુનું પત્ર વાંચીએ તો એ આખા પત્રમાં ઇબ્રાહીમના જે વિશ્વાસ વિશેની વાત અહીંયા ઇબ્રાહીમના પત્રમાં લખવામાં આવેલી છે. But more important than anything else, I want you to know that Abraham comes from one of the tribes of this earth, from humanity. Prerna? Prerna? Hello. Just last sentence, can you repeat, sir? Abraham comes from one of the tribes of this earth, from humanity. Hello. You didn't hear me? Now it's clear. It was like a net issue. Yeah. I'm saying Abraham comes from one of the tribes of this earth, from humanity. અને અહીંયા હું એ પણ કહેવા માંગુ છું કે એ પૃથ્વી પરની એક દેશ જાતિમાંથી જ ઇબ્રાહીમ આવેલો છે. So he comes from a Gentile background. He was not Jewish, but he became and made himself into a Jewish soul. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો કે ઇબ્રાહીમ પોતે યહૂદી નતો, પરંતુ એ પોતાની જાતને એવી રીતે બનાવે છે કે એ એક યહૂદી વ્યક્તિ તરીકે પ્રભુની પાસે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલે. Therefore all his children after him formed the Jewish nation, but he himself never came from a Jewish background. He became Jewish. અને એ ઇબ્રાહીમ છે એ કોઈ યહૂદી કોમમાંથી આવેલો કે દેશ જાતિમાંથી આવેલો નતો, પણ એ પોતાની જાતને એ પ્રમાણે ઢાળે છે કે યહૂદી લોકોના પ્રમાણે એ પોતાના જીવનને બનાવે છે. So based on the merit and faith of Abraham, God gave the Torah and the commandments to the Jewish nation at Mount Sinai and to Moses, who was a Jew. અને ઇબ્રાહીમના વિશ્વાસને આધારે જે યહૂદી લોકોના જે અહીંયા કહીએ છે તોરા એટલે કે આજ્ઞાઓ જે મૂસાને સિનાઈ પર્વત પર આપવામાં આવેલી હતી, એ આજ્ઞાઓ મૂસાને ત્યાં આપવામાં આવે છે. Therefore, if you and me have to believe in the God of this Bible, in this Bible, and in this Jewishness of this Bible, we have to come into the faith
like Abraham, because we are also Gentiles and we are grafting ourselves into this faith the way Abraham came. અને જો આપણે પ્રભુ પાસે પ્રભુની નજીક પ્રભુના સાથે જોડાવા માંગીએ છીએ તો આપણે પણ ઇબ્રાહીમની જેમ એ જ પ્રમાણેના વિશ્વાસ સાથે પ્રભુની સાથે જોડાઈને આપણે આવવાનું છે. We cannot go to Moses and the Torah and the commandments directly. It's wrong. અને We have to come via Abraham. અને આપણે સીધા મૂસાએ જે આજ્ઞાઓ આપેલી છે એની પાસે એ પ્રમાણે આવી શકતા નથી, પણ આપણે પહેલા તો આપણે ઇબ્રાહીમ વિશે અને એના વિશ્વાસ વિશે શીખવાનું છે અહીંયા. We have to understand, build our faith, our understanding and knowledge of the scriptures, of the God of the Bible, of the God of Israel, and then we learn slowly how to graft ourselves like what Abraham was promised by God. અને પહેલા તો આપણે ઈશ્વરના વચનોને પૂરી ગંભીરતાથી શીખવાના છે, સમજવાના છે. ત્યાર પછી આપણે જેવી રીતે ઇબ્રાહીમ ઈશ્વર સાથે જોડાયેલો હતો વિશ્વાસમાં, એ વિશ્વાસમાં આપણે આવવાનું છે. So friends, this is what I wanted to share with you all today. This is very fundamental to our faith, and this is the groundwork for us to understand who we are and how we need to come into the kingdom. અને આજે હું તમને એ જ બાબત જણાવવા માંગતો હતો કે આપણે આ વચનો પરથી એ શીખવાનું છે કે આપણે કોણ છીએ અને આપણે કેવી રીતે પ્રભુની સાથે જોડાયેલા રહેવાનું છે, પ્રભુમાં મૂળ ઘાલીને આપણે વિશ્વાસમાં વધારે મજબૂત બનવાનું છે. Now we will keep going session after session after this, and we will learn a lot more of Abraham and then of his son Yitzhak and of his son Yaakov and about the Jewish people. But we will do this slowly, one at a time, so that you will have a full understanding of the story of the Bible. અને અહીંયા હું તમને એમ કહેવા માંગુ છું કે આપણે ધીરે ધીરે એક પછી એક બાબતો તરફ આગળ વધવાના છીએ. પહેલા તો ઇબ્રાહીમ, પછી ઈશાક અને પછી યાકૂબ વિશે આપણે શીખવાના છીએ, પણ બધું એક સાથે આપણે અહીંયા લેવા માંગતા નથી. ધીરે ધીરે આપણે એ વચનો તરફ આપણે આગળ વધીશું. So until we meet next time, friends, shalom and good night, and have a wonderful week, and we will meet next Wednesday at 8 o'clock. Shalom. અને આપણે ફરી મળીએ ત્યાં સુધી પ્રભુના નામમાં તમને બધાને પ્રેમી સલામ સાથે. આવતા વીકમાં ફરીથી મળીએ ત્યાં સુધી અમે તમને પ્રભુના નામમાં સલામ પાઠવીએ છીએ.